Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa mengikut mic dua anu tuh bantu anunya. Ini burdah soalnya hari ini. Beburdahan hari ini. Nggih, biasanya kan kita sekali hatam dalail, sekali beburdah. Nggih, sekali hatam dalail, sekali beburdah. Dua mic, dua buting mic-nya. Siapa yang bisa lah? Nggih lah, anu lah, bantu bulan satu. Nggih, satu. Mana dulu? Al-Fatihahnya terpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. الفتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الشيخنا قرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وخدمة بالمرسلين وآله وصحبه أزواجه وأنصاره والذرية أهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أبو بكر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وسيد الحسن وحسن وأشرف البشرين والتابعين والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا فاطمة بتول بنت سيدنا المرسلين سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى أرواح سيدنا علي بن زين العابدين وابنه سيدنا محمد الباقر سيد جعفر الصادق وسيدنا علي المريدي وسيدنا محمد النقي وسيدنا عيسى وسيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابنه سيدنا عبيد الله وسيدنا علوي محمد والعلوي محمد صاحب مربط ثم إلى روح سيدنا الإمام العادل الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وعمه سيدنا علوي وسنه وفره ثم إلى روح سيدنا علوي بن الفقيه والعلوي وعلي محمد مولى الدويلة ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن محمد الصدق وابنه سيدنا عمر المحضر وسيدنا بقر صقرا وإخوانه وسنه وفرهم ثم إلى روح قطب الماء وسلطان وجد سيدنا حبي عبد الله بن أبي بكر الإدرس وأولاده أبي بكر والشيخ حسين وجميع سلسلة الأندلسية ثم إلى روح فخر وجد سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وذرية أخيه عبد الحبيب عقيل بن سالم ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري ومولى العرش ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطس والشيخ علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بارس وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيري والشيخ سعيد بن سلمان مودي وسيدنا عبد الحسن بن الحبيب عمر وسليه وفرهم ثم إلى روح قطب الإرشاد وغثيل البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن زين بن سميت والحبيب عمر بن عبد الرحمن البر ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب بكر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علوي محمد بن محسن الحبشي وابنه الحبيب علوي ثم إلى روح أهل الزنبل وأقدار وبشر والفرات والمعلى والباقي والشبيكة والسنوبر ثم إلى روح شيخنا مشايخ هذه البلدة سيدنا مولانا الشيخ محمد أرشد
Al-Baj bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Sekumpulah Al-Abdullah Ahmad Rahmatullah Maula Ampel wabnihi Syekh Ibrahim Sahib Tuban wa ikhwani ila ruhi Abah Saleh Sahib Is'ah Kubur Maulana Malik Ibrahim Maulana Ishaq Maulana Muhammad Ainul Yakin Sahib Firwa Sahib Yiti wa Maulana wa Maulana Kafasan wa Maulana Maghri Sahib Sasa wa Sunafur Rahim Thumma ila ruhi Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Maulana Maulana Luar Batang wal Habib Syekh bin Ahmad Baqih wa akhihi Muhammad thumma ila ruhi Abdullah bin Muhsin Al-Atas auladi thumma ila jami'i ahli hadal balad Allahumma barik lana fi auladina warzuqna wa yahfadhna wa yahfadhum min fitnati az-zaman ya hafid ihfadna wa ja'al ya wahlina wal yal min jawil afat wal ahad wal atiyat wal baliyat Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ba'dahu tafarruqan makhtim lana bis solihati amalana tawil amarana fi khair wa tunafiyah wa ala hadhihi niyaquliniyatin salihah wa ila haqqi nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 73 halaman 73 dan tersebut pada khobar tengah-tengah dalam kurung yang tengah-tengah. Kalau apa namanya? Kalau ada yang duduknya kada nyaman masih ada luas di muka nih. Kalau yang besilahnya susah di muka masih luas ini. Yang hendak maju di tengah juga kada apa-apa kan. Kalau ulun santai, kalau hendak maju karena kalau ada yang hanya datang suruh ke muka aja. Suruh ke muka aja kan. Di ujung. Silakan sambil maju aja. إلى النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala al-fatih lima aqul qala khatim lima sabaq nasul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min daril azim. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi aqribna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wazina bi akhlaqil hasanah wal hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli wa saddid li sadri qalbi bi haqqin nabi wal ali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Qalantani. Ulun ulangi lagi lah, halaman 73 dan tersebut tengah-tengah dalam kurung, pas tengah itu dalam kurung. Dan dan tersebut pada kabar bermula akhir anbiya masuk surga itu Sulaiman ibnu Daud alaihi salam karena tempat kerajaannya, dan akhir sahabat masuk surga Abdurrahman bin Auf karena kayanya. Nah, sudah kita bahas ini minggu lalu, sudah terbaca juga. Cuman intinya seakhir-akhirnya Nabi Sulaiman tetapi terdahulu dari sahabat, seakhir-akhirnya sahabat tetapi terdahulu dari kita. Nah, tetap terdahulu dari kita. Cuman ya itu tadi belakangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara'i min akhlaqil farainah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih akan segala fakir itu daripada perangai anbiya, dan marah akan segala fuqara itu daripada perangai segala Fir'aun. Semua nabi-nabi Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang fakir di zamannya. Kenapa bisa dekat? Karena yang berdahulu masuk Islam, yang berdahulu percaya itu biasanya yang fakir-fakirnya. Karena kayak ini termasuk hikmahnya. Para nabi itu biasanya datang diutus ketika moral itu sudah terlalu jauh kualitasnya dibanding nabi sebelumnya. Biasanya kayak itu. Nah, kalau moral itu sudah merosot jauh, maka biasanya orang-orang fakir itu terdolimi berdahulu. Mereka orang-orang lemah. Sehingga ketika ada nabi yang membawa perubahan, pasti salah satunya soal keadilan sosial. Nah, ketika para nabi ini membawa keadilan sosial, nah maka otomatis orang-orang fakir, orang-orang yang terdolimi itu berdahulu masuk Islam daripada yang lainnya. Tapi setiap nabi, khususnya baginda Nabi SAW, itu pengikutnya mayoritas orang lemah di zaman itu, tapi orang-orang kuatnya juga ada, cuman kada banyak. Nah, jadi sunatullahnya seperti itu. Orang-orang kaya raya, orang-orang kuat yang menemani dakwah Nabi dari kada nol total juga malah cuman pertengahan lah, belum terlalu kuat, kada cukup kuat tapi juga kada terlalu lemah. Intinya sudah mulai ada pengikut. Maka orang kuatnya itu ada 1-2 orang, tapi orang kuat inilah yang menyokong keseluruhan gerakan dakwah. Nah, belajar dari sunatullah seperti itu, maka di majelis manapun itu akan selalu seperti itu kejadiannya. Bahwa penyokong kegiatan dakwah itu memang 1-2-3 orang aja ujung tombaknya. Nah, tapi ya itu tadi kebanyakannya adalah fuqaranya itu tadi. Pengikut para nabi umumnya adalah orang-orang lemah kebanyakan. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftah wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara lisubrihim hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Dan sabda Nabi SAW, bagi tiap-tiap sesuatu itu anak kunci, dan anak kunci surga itu kasih akan segala miskin dan fuqara, karena sabar mereka itu. Mereka itulah yang kedudukan serta, kalau bahasa Arabnya jalisullah itu orang yang di hadapan Allah Ta'ala langsung berduduk. Nah, makanya Sidin menerjemahkan sekedudukan serta Allah pada hari kiamat, yakni yang hampir kepadanya atau yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kata Yahya ibnu Mu'ad, kasih engkau akan fuqara itu daripada perangai mursalin, dan memilih engkau duduk serta mereka itu daripada alamat orang solihin, dan lari engkau daripada bersuhbah dengan mereka itu daripada alamat orang munafikin. Termasuk tanda orang-orang itu munafik, handakinya orang biasa kah, handakinya tokoh agama kah, beparaknya dengan orang kaya aja, beparaknya dengan orang, mendekatnya dengan orang-orang berpengaruh aja, bepilih. Wah, itu kalau di majelis itu pengusahanya banyak, pejabatnya banyak, nyaman kita membangun jaringan baru. Kalau yang di majelis yang itu, kalau di masjid yang itu, kebanyakan orang-orang fakir kada menguntungkan, kada bisa sambilan. Itu tanda kehadirannya ke masjid tersebut, kehadiran dengan niat orang munafik. Nah, adapun para nabi, para mursalin, orang-orang terpilih, sekadanya kada membedakan mubahnya. Kalau pas kebetulannya rata-rata di situ orang mampu, ya hadir aja. Kalau pas di situ rata-rata orang kurang mampu, intinya kada dipandang gitu. Urusan mampu kada mampunya itu kada dipandang. Cuman memang yang ditekankan di sini urusan kada boleh merasa tinggi seorang sendiri, tinggi hati. Nah, kada boleh merasa enggan untuk berkumpul dengan berbagai lapisan masyarakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqir al-muta'affif abal-yal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan hambanya yang mukmin, yang fakir, yang terpelihara ia daripada yang haram dan daripada meminta-minta kepada manusia, lagi mempunyai iyal yakni ahli. Itu syaratnya sebenarnya kayak ini. Orang hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan fakir, itu asal inya sabar aja, itu sudah dapat fadilah luar biasa dari Allah Ta'ala. Tapi fakir yang sempurna, miskin yang sempurna, itu ketika inya punya sifat iffah. Apa itu sifat iffah? Iffah itu dua arahnya, dua-duanya kada boleh dipisah. Yang pertama menjaga diri dari yang haram. Yang kedua, kada meminta-minta kepada orang lain, punya harga diri. Nya ada harga diri, kada meminta-minta meskipun inya punya keluarga. Kenapa ini disorot semua oleh Nabi? Karena kayak ini. Walau bagaimanapun, kebanyakan dari kita itu lebih tahan bersyukur daripada bersabar. Itu sudah hukum alamnya sudah. Nah, sifat alami manusia gitu, nyaman bersyukur daripada bersabar. Nah, sehingga Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan kadal fakru ayakuna kufran. Kebanyakan orang itu kalau sudah hidupnya fakir, hidupnya miskin, itu sulit sekali untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan dekat dengan ciri-ciri daripada kekufuran. Kadang harus menjadi kafir, tapi satu dua perbuatan orang kufur itu ada padanya. Contohnya apa? Menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah, di mana ada kesempatan dapat duit sikat. Nah, kemudian kurang semangat di dalam hadir majlis dalam menuntut ilmu agama, itu kurang. Nah, itu sudah sifat alaminya. Maka ketika orang itu mampu menghilangkan sifat alami yang buruk itu, keutamanya lebih tinggi daripada orang yang sudah hidupnya nyaman kemudian hadir majlis kada bisa disamakan, derajatnya kada bisa disamakan. Cuman ya itu tadi, dimanapun Allah Ta'ala letakkan, di situ kita bersyukur atau bersabar. Nah, kemudian kata Nabi SAW juga, yang namanya iffah itu, dia punya harga diri, kadang meminta-minta. Nah, terkadang maaflah, ulun juga pernah mengalami masa-masa itu, dan kebanyakan kita mengalami masa-masa itu. Kita ketika kekurangan itu suka sekali menumpang dengan kekawanan kita yang lebih mampu. Apalagi kawan kita ini ahli sedekah, wah itu macam-macam teknik caper itu dipakai, teknik cari perhatian itu dipakai macam-macam. Nah, itu kadang menghilangkan fadilah fakirnya kada. Cuman kurang sempurna aja. Akan lebih sempurna ketika orang itu punya harga diri. Kalau memang diberi ambil, tapi kada kita yang caper berparak kayak itu ada. Nah, makanya bagi yang merasa punya kelebihan rezeki,
cari di setiap masjid, di setiap majelis, mana kawannya yang agak kurang mampu, mana kawannya yang butuh bantuan, mana kawannya yang kira-kira jarang makan nyaman, bawai. Nah, sesekali bawai itu, ini kawanku ini kayaknya jarang nih makan kambing guling nih. Nah, sebulan sekali bawai makan kambing guling. Ini kawanku ini jangankan kambing guling, ayam bakar aja mungkin jarang. Nah, sebulan sekali betahlilan, bawa ya habis itu makan ayam bakar. Stumat aja kudu selawas. Nah, 10 menit kah betahlilan kada sampai kalau yasin tahlil sudah. Intinya itu menyenangkan kekawanan yang kada biasa makan ayam bakar, bari ayam bakar. Kita yang mencari. Nah, kemudian dari sisi yang kurang mampu jangan caper. Ini kawanku ini hampir tiap minggu mentraktir orang nih. Nah, kalau hampir tiap minggu berusaha kayak apa caranya ini yang tiap minggu kadang mau bergilir. Karena beberapa orang itu kan biar mampu kemampuannya terbatas juga. Ada soalnya ulun tahu itu di masjidnya itu ada di masjid tertentu itu orang itu bergilirnya. Jadi jamaah masjidnya 20 orang, 5 minggu ini 5, minggu ini 5. Ada satu yang caper. Harapannya itu setiap minggunya kada berganti. Harapannya kayak itu kada ifah namanya. Itu kada menjaga harga diri. Nah, apalagi tapi ini khusus para ulama, Kalau orang umum kada wajib. Cuma ulun beri contoh aja betapa kita dan para ulama itu jauh standar moralnya jauh. Ada haji berbagi duit di masjid. Nah, berbagi duit di majelisnya, di rumahnya. Kalau para ulama itu kada boleh ikut besusun. Kalau orang biasa ada apa? Tukang gendangnya besusunnya itu antri. Itu kada apa? Tukang gendangnya, tukang syairnya. Tapi ustadznya kada boleh ikut-ikutan. Itu dilarang oleh Allah Taala. Bukan tokoh agama ustadz itu bersombong kada. Tapi inya tuh mengemban nama sebagai pengajar agama. Kalau inya ikut besusun antri di situ, inya artinya menjatuhkan wibawa agama. Nah, cuman kan kalau kada ikut bantri itu biasanya kada dapat. Biasanya kada dapat itu kalau kada ikut bantri. Tapi itu sudah konsekuensinya. Nah, makanya kalau tuh waktu ada caleg beundangan disuruh ambil seorang undangannya kada orang datangi. Nah, sekali mendengar dibaginya 1.000.000 orang agak nyesal ya. Kenapa kada mengambil? Tapi kayak itu yang namanya nyesal kita kada kedapatan itu manusiawi ulun kada selevel itu juga anunya waroknya. Cuma tetap harus diamalkan loh. Para ulama kada boleh seperti itu, kada boleh ikut besusun. Ada di momen lain kada ikut beantri ya dapat juga diberi juga akhirnya, tapi kada selalu seperti itu. Nah, tapi kalau tukang gendangnya, tukang syairnya kada apa-apa beantri. Makanya pian yang biasa rajin menyumbang paham-paham lah. Jangan sampai yang ustadznya itu kepikiran kayak ulun tadi. Wah, tahu kayak itu 4 jiwa tadi beantri. Nah, jangan sampai kayak itu. Nah, tambih jangan sampai juga mentang-mentang hendak berbagi undangannya ambil seorang ya. Wah, itu kada boleh. Kalau tokoh agama kada boleh, penceramahnya kada boleh seperti itu. Nah, tambih bermula fakir itu 2 bahagi. Pertama fakir yang berdiri pahala, yang beri pahala, dan kedua fakir yang disiksa. Dan alamat bagi yang pertama bahwa membanyak ia akan perangai dan taat ia akan Tuhannya, dan tiada mengadu hal ia kepada makhluk, dan syukur ia akan Allah atas qada Allah dan dengan kepapaannya. Kalau fakir tapi kesana kemari bepadah, aku ini habis beras sudah. Nah, anakku sakit, kada ada yang bantu. Setiap ada masalah, setiap itu juga grup WA penuh dengan curhatannya. Itu namanya kada menjaga harga dirinya. Nah, walaupun sampai di level tertentu itu berdosa, sampai di level wajar kada. Cuman kalau para ulama biasanya menghindari total, mengadukan kesulitannya itu menghindari. Tapi ya itu tadi, setiap orang yang mampu, termasuk usahanya adalah mencari yang mampunya, yang mencari. Siapa di saat ini kawan kita yang butuh bantuan? Nah, apalagi parak-parak bulan Ramadan itu kan banyak yang tiba-tiba butuh modal hendak juga ikut berjualan. Jangan sampai kawan semajelis ke BRI, ke Bank Kaltim, ke Bank BSI mencari modal.
Nah, kita seorang yang paham-paham. Nah, atau diumumkan kalau perlu. Nah, siapa yang hendak berjualan, jangan berbagi kita. Nah, pakai sistem kirot atau sistem apa? Duka itu. Jadi dari sisi yang kurang mampu jangan caper, jangan kebanyakan curhat juga. Nah, dari sisi yang bertanggung jawab di situ aktif mencari siapa yang butuh bantuan. Nah, jangan dibalik keadaannya. Nah, yang apa namanya, yang aktif malah yang kurang mampunya, yang anunya yang jaga gengsi, tungguinnya minta baru kebari, jadi kalau kada minta kada bari jarnya. Itu kan terbalik namanya amaliyahnya. Nah, dan mengadu hal ia kepada makhluk dan syukur ia akan Allah atas qada dengan kebaikannya. Dan alamat bagi yang kedua bahwa menjahat ia akan perangai dan berbuat maksiat ia dan mengadu hal ia kepada makhluk dan marah ia atas kepapaannya. Karena kayak ini kita sarikkah, kita proteskah dengan qada Allah Ta'ala, tetapi nasibnya kada berubah. Jadi baik bersabar aja sama sekali, tapi sekalian berusaha. Ada kesempatan merubah nasib ya rubah aja. Nah, ada kesempatan merubah nasib rubah. Cuman ya itu tadi, jangan ada terbesit di hati protes dengan qada Allah Ta'ala. Itu masih level bawah sebenarnya. Karena kalau level tingkat lanjutnya ujiannya ngeri lagi. Kita yang berusaha, orang lain dapat hasilnya. Nah, kita yang terbaik, orang lain yang juara satu. Itu baru akan diuji seperti itu kalau sudah makom sabar terlewati. Nah, kalau sudah makom sabar terlewati akan diuji dengan yang lebih berat lagi, dan itu lebih ngeri lagi nanti ujiannya. Sekedar diuji dengan kekurangan itu masih nyaman hitungannya. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam al-faqru amanatun faman katamahu kana ibadatan wa man bahabihi faqad kullada ikhwanahu al-muslimin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kepapaan itu amanah. Barang siapa menyembunyikan dia adalah menyembunyinya itu ibadah. Dan barang siapa mendahirkan dia, maka sungguhnya telah memberati ia akan saudaranya yang muslimin, yakni dengan meluaskan atasnya. Dan pada hadis itu menunjuk atas sunnat menyembunyikan kepapaannya selama tiada motor ia. Ujar Nabi kayak ini, yang namanya kefakiran itu amanah dari Allah Ta'ala untuk dihadapi sendiri. Tapi ini jangan ditabrakkan dengan tadi yang menyampaikan bahwa orang-orang yang diberi kemampuan lebih itu harus aktif juga bercari siapa yang perlu dibantu. Nah, kemudian kalau inya sembunyikan, inya jaga amanah. Kalau inya menyebarluaskan itu artinya inya membebani kawan yang lain. Kenapa? Karena ketika ada orang yang mampu tahu kabar bahwa si ini kekurangan sampai ke level yang harus dibantu dan inya kada membantu, jadi wajibnya, berarti inya meninggalkan kewajiban. Nah, makanya bahasa Nabi inya memberatkan kawannya. Nah, makanya kadang ulun itu ada beberapa orang tuh kada hadir beberapa pertemuan di pengajian, biasanya hadir itu kada ulun takuni. Dan guru-guru lain pun seperti itu, habis dari mana? Kenapa? Karena itu akan membebani orang. Oh, aku dicari, aku kayak ini, membebani orang seperti itu kada boleh hukumnya. Sama juga absen. Oh, siapa yang kada hadir hari ini, itu memberatkan orang tuh. Orang jadi kada nyaman sendiri, kada hadir pas itu. Padahal kan bisa aja inya pas kada nyaman awak, atau bisa aja pas ke pameran kah, atau ke pas festival lah, hari terakhir juga. Atau bisa aja pas memang lagi hendak guring aja. Nah, kan macam-macam tuh alasan orang. Jangan membebani perasaan orang dengan hal-hal semacam itu. Biarkan dia sudah. Orang pas rajin ya biarkan. Orang pas hendak membantu ya biarkan juga. Orang pas moodnya lagi kada semangat ya sudah, biarkan aja seperti itu. Apalagi terang-terangan mendatangi, apalagi terang-terangan meminta. Nah, itu kada apa namanya, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha bi sayfil hayah. Nah, itu hitungannya sama dengan mencuri. Orang yang meminta dengan menyenggol rasa malu dan ego orang lain, maka itu hitungannya sama dengan mencuri. Nah,
apa namanya, kalau kita kada bisa memastikan orang itu kada nyaman, jangan dilakukan. Kadang kayak ini, kadang orang tuh mainnya lelang, siapa yang menyediakan nasi bungkus, siapa yang menyediakan aqua, siapa yang menyediakan tenda. Itu bisa kita lakukan kalau kita pastikan kada ada yang supan, kada ada yang malu-malu. Tapi sekiranya ada yang malu, lebih baik jangan dilakukan. Nah itu kan kondisional, masing-masing aja yang tahu itu bisa dilakukan nggak ada. Nah itu masing-masing yang tahu. Tapi kalau sudahnya kita kada yakin bertembak ya, mana haji anu ya, nah, mana bos apa namanya, bos wadai mana, nah bos tambang mana, nah bos ini apa itu disebut, nah, itu kan menyasar langsung. Itu ujar Nabi, namanya akhadha bisayfil hayah, mencuri, merampas dengan menyenggol rasa malu orang lain. Ya supan, orang tahu haji kaya di situ, kemudian diminta di hadapan umum, kan malu itu. Nah atau ini bawa-bawa ketokohannya, datangnya satu-satu, aku hendak haul akbar bulan gana. Nah pian apa namanya, hakun bantu berapa, katanya bahasa sopan, tapi nembak langsung. Nah itu dilarang oleh agama kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Kita beralih ke kitab sifat 20. Kita beralih ke kitab sifat 20, sifat kidam rasanya lah. Seingat ulun kidam, minggu lalu baru bahas wujud. Tapi ulun kia mobil hawadis ka zura. Mukhalafatan hawadis ka zura. Oh nggih. Mukhalafatun lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu, tiada seumpama sesuatu. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Nah maka patut bagi mukmin mengiktikad ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Tasbih itu apa bacaan? Subhanallah, artinya Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari Maha suci dari kekurangan, termasuk dari kekurangan adalah keserupaan dengan makhluk. Itu termasuk bagian dari kekurangan. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk adalah bagian dari kekurangan bagi keagungan Tuhan, bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya prinsip ini penting benar. Prinsip Allah Ta'ala itu amat berbeda dengan makhluk. Artinya kayak ini, kadang-kadang guru itu menjelaskan ilmu tauhid yang sangat mendalam, sehingga bagian materinya tuh kadang bahasanya kadang diperhalus lagi. Kadang-kadang guru Fansuri Rahman yang baru difatwakan sesat MUI Kalsel. Nah, ulun baru meriksa berapa videonya. Sejauh yang ulun temukan, ulun temukan ada kesesatan itu. Tahu kalau bubuhannya ada bukti lain lah. Videonya banyak banget soalnya, kadang mungkin ulun tonton semua. Nah, cuman kadang kayak ini, guru manapun, hendak sidin atau yang lain, itu kadang-kadang memperhalus bahasa ketika menyampaikan sesuatu, sementara muridnya kada paham sepenuhnya. Nah, sehingga bab apapun di ilmu tauhid yang kita itu kada paham, kembalikan kepada prinsip Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis, kada serupa dengan makhluk. Artinya kayak ini, kalau misal guru mengatakan Nur Muhammad itu muhaddas, tapi hakikat Muhammadiyah itu qadim. Kita kadang ngerti hakikat Muhammadiyah itu apa. Yang nyata dulu yang kita tahu, yang qadim itu hanya Allah Ta'ala dan sifatnya dan asmanya. Ya sudah, yang penting prinsip akidah kita yang qadim hanya Allah Ta'ala dan sifatnya dan asmanya. Urusan kemudian guru mengatakan hakikat Muhammadiyah itu qadim juga, kita kan kada paham tuh arahnya kemana. Sudah, abaikan aja dulu. Abaikan bagian yang kita kada paham, karena prinsipnya kada serupa dengan makhluk. Nah sama juga, misal
Ini termasuk poin yang disorot MUI juga. Cuman ulun kadang ngerti kenapa itu disorot. Karena semua kitab akidah, kitab hakikat membahas itu. Nah, kutipannya itu sebenarnya dari Habib Abdullah Al-Idrus Akbar, ujar Sayyidin. Nah, apa namanya? Yang namanya roh itu batin kita. Kemudian yang namanya hati itu batin kita. Kemudian yang namanya roh itu adalah batin dari hati kita. Kemudian yang namanya sir Allah Ta'ala itu adalah batin daripada roh kita. Nah, maka di kitab Kasyful Asrar disebut Allah Ta'ala Qadim, engkau pun Qadim bil i'tibar, ujar Sayyidin. Itu kalau kada mendalam tauhidnya salah pahamnya, mengira kita yang makhluk ini Qadim juga. Nah, prinsipnya kita husnudzan guru kada mungkin mengajarkan yang sesat. Bab yang kita kada paham ya sudah abaikan aja. Makanya prinsipnya mukhalafat hadis, kada ada yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Yang qadim hanya Allah Ta'ala. Urusan kemudian bahasa guru itu rumit, bahasa guru itu sulit dipahami, atau bahasa guru itu terlalu vulgar, nah maka abaikan aja sudah. Tunggu di momen lain, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan. Termasuk di Maulid Diba keberzanjirun kada ingat itu ada bahasa wa akhadha qabdatan min nurihi. Nah, kemudian wasamihi Muhammad, Allah Ta'ala itu, ini kalau bahasa teksnya lah persis terjemahnya, Allah Ta'ala itu cabut segenggam daripada nurnya, kemudian nurnya itu diperintahkan jadilah engkau Muhammad. Itu kalau kita kada belajar sifat 20, kada belajar mukhalafat hawadis, bayangan kita Allah Ta'ala cabut satu nur dari zatnya, kemudian diciptakan jadi nur Nabi. Kan kayak itu pemahaman kita. Nah, bolehlah secara hukum akal gitu. Kada boleh. Secara akidah kada bisa. Apakah kita akan menyalahkan Maulid Barzanji? Kada. Nah, tapi apakah kita juga akan berkeyakinan caranya dengan mencabut sebagian dari zat nurnya kemudian dijadikan Muhammad? Kan kada juga. Itu artinya bab-bab yang kita kada bisa mengerti. Kalau bab-bab yang kita kada bisa mengerti, prinsipnya mukhalafatun lil hawadis. Allah Ta'ala kada serupa dengan makhluk. Nah, maka bab apapun ini, apapun di ilmu hakikat, di ilmu tauhid, kalau kita kada paham, kembalikan aja dengan prinsip Allah Ta'ala kada serupa dengan makhluk, dan makhluk kada ada yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu prinsipnya. Sama juga kita yang pembahasan tadi, yang batin dari diri kita itu roh. Kemudian atau hati kita itu kalau orang-orang tahunya roh. Nah, kemudian banyak orang membayangkan bahwa di dalam jasad kita ini ada roh kayak asap masuk ke dalam, apalagi bahasa wanafakha fihi min ruhihi, Allah Ta'ala tiupkan ke dalam diri kita itu daripada rohnya, lalu itu bayang roh itu masuk. Nah, sama juga nur Nabi itu roh alam semesta ya. Lalu banyak yang membayangkan di dalam diri alam semesta itu ada nur Nabi berkedalam. Orang membayangkan itu. Kalau makhluk masih aman, sekalipun salah tapi aman masih. Karena makhluk yang tingkat berikutnya ini yang rumit. Tingkat berikutnya batin daripada nur Nabi itu sir Tuhan, rahasia Tuhan, sifat Allah Ta'ala. Nah, itu kalau sampai membayangkan berkedalam dari nur Nabi, kada boleh itu hukumnya. Bahkan bagi para ulama kafir itu, kalau ini orang yang berakal. Nah, maka kita paham duluan prinsipnya bahwa Allah Ta'ala kada serupa dengan makhluknya. Nah, cuma nanti kalau belajar lagi ada penjelasan. Jadi bahasa dohir batin itu kada bahasa berkedalam lain di dalamnya, lain apa namanya, di dalam gelas ini ada air lain, kada seperti ini. Nah, pokoknya bahasa dari Allah Ta'ala, dohirnya jasad, batinnya roh atau hati. Dohirnya roh, batinnya nur Nabi. Dohirnya nur Nabi, batinnya sir Tuhan. Urusan kayak pembentukannya kada usah dipertanyakan, kada usah dibayangkan. Nah, itu prinsipnya, prinsip dalam tauhid itu. Makanya penting sekali belajar sifat 20 sebelum belajar tauhid tasawuf yang lebih mendalam. Makanya amaliyah dari mukhalafatun lil hawadis banyak mengucap tasbih, dan kada tasbihnya aja diucap, tapi juga penghayatan mensucikan Allah Ta'ala dari kekurangan nyata itu, kemudian dari keserupaan dengan makhluk.
Nah, itu penting sekali. Allah Ta'ala kada serupa dengan segenap makhluk. Maka subhanallahnya dibaca, kemudian maknanya juga dihayati benar-benar. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri itu, kalau ulun katakan perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990. Artinya berdiri kayak manusia dua kaki lah. Kan kada, kalau kan kita paham. Sebenarnya qiyam itu bahasa Arab memang artinya berdiri. Di makna lain menjalankan. Nah, maka maksud berdiri dengan sendiri itu jangan dibayangkan berdiri dalam arti berdiri kayak kita berdiri dua kaki lain. Nah, berdiri di situ lebih bermakna lebih dekat kepada mana wujud Allah Ta'ala itu dengan zatnya. Kada seperti makhluk kita berhajat kepada yang lain. Nah, dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil alamin, artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Nah, konsep kekayaan ini yang kita di agama kita tuh beda dengan apa yang kita pahami di bahasa kita. Kaya dalam bahasa kita itu artinya berisi banyak harta, berisi banyak aset. Nah, sugih, ada orang punya cadangan beras 1 gudang, 1 ton di cadangan beras. Kayalah dalam bahasa kita, kayalah itu. Kaya dalam bahasa kaya kita itu kaya, dalam bahasa Indonesia kita itu kaya namanya. Nah, adapun dalam bahasa Arab, dalam bahasa akidah kita, yang namanya kaya itu kada berhajat kepada benda itu. Artinya hendak orang itu punya AC di setiap kamarnya, punya cadangan beras 1 gudang. Nah, kemudian apa aja ini mampu punya. Tapi kalau inya ketergantungan dengan barang-barang itu, inya kada disebut goni, kada disebut kaya di bahasa agama kita. Artinya kayak ada sebagian dari kita, guring itu asal guring aja. Yang penting kepala terabah, guring sudahnya. Sebagian dari kita wajib bebantal. Coba aja kada bebantal biar ngantuk kayak apa aja semalaman gak ada guringnya tuh. Ada sebagian lagi lebih parah malah. Kalau kada AC kada bisanya. Biar kipas 3 itu menembak kada bisa guringnya, bisanya pakai AC. Artinya ketergantungan dengan barang itu. Nah, ketergantungan dengan suatu barang sekalipun memiliki di agama kita kada disebut kaya, kada disebut goni, tapi disebut malik, pemilik. Nah, orang yang berpunya, orang yang punya, orang yang diisi, tapi kada disebut kaya. Yang namanya kaya adalah ketika kita kada berhajat kepada benda tersebut. Nah, makanya para ulama kita itu banyak yang melatih dirinya untuk goni dalam hal ini. Jadi sekalipun mereka kaya raya, misal, nah kamarnya terang benderang, AC-nya juga, nah kada sampai 5 menit dingin sudah kamarnya. Tapi dibawa ke daerah tropis panas kada berkipas, bisa aja berduduk, bisa aja konsentrasinya kada terganggu, tidur yang bisa juga. Nah, sehari-hari makan kada 1 menu, kada 1 lauk, daging ada, ayam ada, iwak ada juga. Sekali dibawa ke undangan yang cuman lontong lontong sayur kayak gitu, bisa aja makan. Nah, di dalam kondisi apa aja bisa, itu yang namanya kaya, itu yang namanya kada berhajat. Nah, dalam hal zat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kada berhajat kepada makhluk. Nah, makanya kalau di TK Al-Qur'an, Abah Ulun tuh dulu melajari paling dikuatkan tuh 2. Pertama, kada berhajat kepada pencipta, kedua kada berhajat kepada waktu dan tempat. Kada berhajat kepada yang menjadikan, kada berhajat kepada waktu dan tempat. 2 itu diajarkan. Kenapa? Karena kita bisa menangkap berpikir seorang Allah Ta'ala kada berhajat kepada makhluk. Sekalipun yang kada ngerti itu banyak juga. Dikira Allah Ta'ala berhajat dengan sholat kita, dikira Allah Ta'ala berhajat dengan sedekah kita, kada. Nah, Allah Ta'ala kada berhajat dengan sedekah kita, dengan sholat kita, kada. Nah, cuman kalau kada berhajat kepada waktu, kada berhajat kepada tempat, ini yang banyak salah paham. Nah, bahkan orang itu berpaksaan, kalau kada di langit berarti Allah Ta'ala di mana aja. Nah, sampai mengatakan Allah Ta'ala kada ada ajarnya, karena inya yakin Allah Ta'ala berhajat kepada langit. Inya yakin Allah Ta'ala berhajat kepada tempat. Kalau tempat kada ada, Allah Ta'ala kada wujud, keyakinannya kayak itu.
Nah kan banyak orang yang berkeyakinan seperti itu. Kalau langit ke dada, berarti ke dada yang menampung wujud Allah Ta'ala aja. Nah itu yang dihilangkan di qiyamah binafsih. Allah Ta'ala wujud dengan datnya semata, dengan sifatnya semata. Kada berhajat kepada langit, kada berhajat kepada tempat, kada berhajat kepada yang menjadikan. Nah itu semuanya kada berhajat. Bahkan kada berhajat kepada waktu, kada berhajat kepada waktu. Nah makanya adalah keadaan di mana waktu belum wujud dan hanya nur Nabi yang wujud itu ada. Nur Nabi wujud, waktu kada wujud ketika itu. Karena waktu itu yang diciptakan dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruang waktu juga diciptakan dari nur Nabi. Ketika Allah Ta'ala pertama kali menciptakan makhluknya yaitu nur Nabi, waktu pun kedada, tempat kedada, ruang pun kedada. Nah itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau di kelompok lain nanti jarnya nur Nabi itu berhajat kepada waktu ya, berhajat kepada tempat, karena kada bisa sesuatu itu wujud kalau kada ada waktu ya. Banyak juga yang berkeyakinan seperti itu. Nah itu yang dinafikan daripada keyakinan qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala wujud dengan zatnya semata. Kalau hendak dinisbahkan, nah cuman itu tadilah prinsipnya mukhalafatul hawadis lah. Allah Ta'ala kada serupa dengan makhluk. Kalau hendak diolah perbandingan, nah ini bayang-bayang, kemudian ini bendanya. Bayang-bayang ini wujud berhajat kepada benda hakikinya, benda aslinya. Nah wujud kita tuh seperti bayang-bayang ini tadi. Adapun zat Allah Ta'ala wujudnya kada berhajat kepada apa-apa. Kada usah wujud Allah Ta'ala. Anggap nur Nabi, kalau nur Nabi nyaman mengilustrasikan. Ini nur Nabinya misalnya diberikan percontohan seperti itu. Kemudian ini ruh kita. Nah nur Nabi ini kada berhajat kepada wujud ruh kita. Begitu nur Nabinya dihilangkan oleh Allah Ta'ala, hilang juga wujud kita. Nah itu namanya wujud yang berhajat kepada wujud yang lain. Makanya kita semuanya itu wujudnya berhajat kepada roh kita. Kemudian roh kita itu berhajat kepada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam berhajat kepada rahasia Allah Subhanahu wa taala atau sir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian maka patut bagi mengiktikad bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Ta'ala semata adanya. Hajat kita tuh diserahkan kepada Allah Ta'ala semata. Nah, belum. Nah, apa namanya? Makanya kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada kita, kadang bentuk jalan makrifat yang Allah Ta'ala berikan itu agak sakit. Nah ujar Imam Ibnu Athaillah, kadang Allah Ta'ala orang rubbama awahasyaka. Nah kadang ingat tolong teksnya. Ini maknanya kayak ini. Kadang Allah Ta'ala olah kita sakit hati dengan makhluk supaya kita berharap dan bersandar hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kita berisi langganan tiap minggu, malah mayoritas penghasilan kita dari orang itu. Sekalinya berpindah langganannya, berpindah langganan, kan sakit hati. Nah tapi Allah Ta'ala berikan penggantinya ada. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa yang memberi rezeki kita Allah Ta'ala, lain orang itu. Cuman tajallinya tahun lalu di orang ini, tahun berikutnya di orang ini. Nah supaya kita terlatih itu, nah yang dipandang memberi rezeki itu bukan langganan kita itu, tapi Allah Ta'ala yang beri. Cuman berganti-ganti tajallinya, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Nah termasuk penegakan agama Allah Ta'ala. Sekehendak Allah Ta'ala hendak tajalli di mana? Kadang Allah Ta'ala hendak syiarnya itu besar di orang ini, padahal kita tahu kelakuannya agak-agak balaga itu, cuman masyarakatnya nggak ada tahu. Allah Ta'ala hendaknya kayak itu. Nah kadang kayak itu cara melatihnya. Kita diolah kecewa dengan makhluk supaya kita menyatakan hajat kita, fakir kita kepada Allah Ta'ala semata. Dipecat dari gawian sini, bingung aja langsung. Nah bingung kalau dipecat dari situ, kemana kita mencari nafkah? Oh sekalinya dicarikan penggantinya, meskipun hasilnya agak-agak beda, tapi kayak itu cara Allah Ta'ala melatih. Kadang-kadang sebelum diuji seperti itu, baik kita sendirian berdahulu melatih. Jangan pandang makhluk sebagai sumber rezeki, sumber bantuan. Pandang Allah Ta'ala semata-mata sandaran kita.
Nah, itu amaliyah dari sifat qiyamah binafsih. Sebagaimana bahajatnya bayangan kepada benda itu tadi, kita pun seperti itu, wujud kita maupun hajat kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan membaca kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah kita hayat kedua orang bagi kita cetek kejar dan qana sul khatimah. Rabbana fa'ana bima 'allamtana bil ilmi wa na'ruf fakir bika rabbana fi dunya sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, sekarang pengumuman ada undangan kawinan dari Rian dan Nuni. Ngaran yang kawin ini ibu siapa yang? Hah? Ibu Ani lah. Nggih, ada undangan nikahan ibu anak dari ibu Ani. Undangan resepsi. Ini akad nikah kah juga undangan? Akad nikah juga, akad nikah juga undangan. Akad nikah sekalian ini. Akad nikah dan resepsi hari Minggu tanggal 3 November di Jalan Lambung Mangkurat Gang 6 RT 2 Selasa. Kau aja komunikasi di WA kan. Nah, rinciannya di WA kan. Ada undangan umum Sidin. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Tes 1 2. Tes 1 2. Cek 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah fa inna taswiyata as-sudur min tamamis salah. A'udzu billahi minasyaitonir Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, ka'abdu salam, hayya rabbana bisalam, wa dakhilna jannata daqadar salam, tabaraka rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإله إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 Subhanallahil aliyil azim bihamdihi daiman alhamdulillah 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 Alhamdulillah, 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 fi kulli ni'matin Allahu akbar, 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام السماء والأرض اللهم صل على رسول الله أجمعين إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جنة صابه سيدنا أبو بكر وعثمان وعلي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جنة
من الصالحين وإلى سلسلة تركها الجنة وبدل مسلتهم خصوصا لتنظر يحكم بالمال والشيخ الإسلام الفردوسي عمر بجل سيد الحسين العلوي وسيد عبد الرحمن الله سيد عبد الرحمن الله سيد بجل سيد على الرضا أي محمد زهير أسد السؤال الدستور الشيخ الشيخ يوسف العجاب يا شيخ محمد الأصفهاني وشيخ بدر الدستور من المغربي والإمام علي بن مغين المغربي وأبي سعيد بن عبد السلام يوسف والحمد لله بن وشيخ قاسم القشيري وسهل الرسول بن نصر البقشيري وقاسم الجنيدي والمنصر السقطي والإمام مروان والأخ دواتي وحبا الجمهور البصري وإمام كرم الله وجهه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى من أخذ الله منه أبينا الشيخ سيف بن إنسان ويحفظ بن مالك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشيخ الحمد لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال القدر عظيم سلطانك وما حسن من أقوال الرحمن وسخر ما دد لسلسلة ربنا فعلى حقين ويبين مسخر بسيس صلى الله عليه وسلم أقرمنا الله هذا الحكيم ذنب بهجر يقرب من وأخرجنا عند الرحمن وكرمنا عند الفهم اللهم نور قلوبنا من نورهم معرفة بهديتك من نور الأرض وبنور شمسك وبنا أبدا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Juhairiyah. Adakah orangnya? Juwariyah. Juwariyah. Dada. Nah, inti. Siapa tadi? Nur Hayati. Nur Hayani binti Suryani. Nur Hayani nggih. Ini namanya ingatan jangka pendek ada terlalu bagus sih. Nur Hayani 26 kali lah telaju nih hari ini. Nggih, 26 kali kita Hajah Nur Hayani binti Suryani. Nggih. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 26 kali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائم حمد يهنيك في مزيده يا رب لك حمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح على جسده في الجسد وقبره في القبر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك تعلم أن قرأنا سورة الإخلاص ونشهدك أن قد اشترينا بألف كاملة منها لحجة نور حياني بنت سرياني من النار. اللهم تقبلها منا اللهم تقبلها منا اللهم تقبلها منا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرة الموت ونجنا من النجاة من النار عند الحساب. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Islam.